नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं मुदीरयेत् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। अथ गोप्यौचुः जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वतत्र हि दयित दृश्यतां दीक्षुतावका त्वयि धृता शव त्वां विचिन्वते शरदुदाशये साधुजात शत सरसिजोदरे श्रीमृषादृशा सुरतनाथ ते शुल्क दासिका वरद निर्धन तो नेह किंबध। परमहंस चूड़ामणि भगवान श्री श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद कहते महाराज परीक्षित ब्रजांगनागण अरण्य एकाकिनी परिभ्रमण पूर्वक कृष्ण विरहिता अवस्था कृष्ण गत यंत्रणा जो माने कृष्ण प्राप्त होइछन्ति से माने केवल जानती कृष्ण को हरेबारे कि दुख जो मानकर कृष्ण प्राप्ति न घटी से माने जानिबे किपरि कृष्ण प्राप्ति जनित आनंद कृष्ण विच्छेद जनित दुख कविगण प्राकृत कविगण माघ भट्ट बाण भट्ट प्रभृति कालिदास प्रभृति कविगण ए विच्छेद दुख को विरह दुख को एपरि भाव में वर्णना करिछन्ति। काव्य मानकर विचार कले विच्छेद दुख ही काव्यर सरसता को बढ़ई थाए। विच्छेदर व्यवस्था न कले काव्यकार गण औपन्यासिक गण निज काव्यर परिपूर्णता संपादन करि पारंते नहीं, तार उत्कर्षता उपस्थापन करि पारंते नहीं। आमर रस जगत रे काव्य जगत रे जेते शास्त्रीय ढंगर रसाल काव्य रही तन्मध्य श्रेष्ठतम बोली कहा जाउची कादंबरी। पंचम शताब्दी रे रचित बाणभट्टଙ୍କ द्वारा कादंबरी काव्य रचना हेतला। कादंबरी काव्य बड़ विचित्र काव्य, तार ओडिया अनुवाद हेछि बहुत दिन पूर्वे के जने पंडित करिसंती। से भाषा एडे कठिन जे थरे कहूथिल ना मु तार गोटे गोटे वर्ड समास आ संधि के नहीं गढ़ा हेथिवा शब्द गुडी को 1.5 पेज 2 पेज लिखे गोटे गोटे वर्ड शब्द दिमेई साइज बही रे छपा होइछि तो पेज 1.5 पेज लिखे गोटे शब्द ताको समास संधि भांगी बुझियो कहे जिंदे श्लोकर एपट सेपट पद को आमे थोई एवं ताको गद्याकार रे सजे तापर जाई ता अर्थ बुझुचे
सेमती से पदौड़ी को समास संधि भांगी बुझा हुए। महाकवि बाणभट्ट तांको जीवन काल भितर कादंबरी काव्य को पूर्ण करि पार नाहंते, अपूर्ण रहीगला, से चलीगले। 14 प्राय लिखिचंती, आ 2 जणा बाकी रहिला काव्य संपूर्ण हेले, तांकर प्रयाण हेगला। एते काल लागिछि से काव्य रचना करिया पे। योग्यपुत्र बाणभट्टंकर विषाण बाण परवर्ती काल रे जो 14 रचना हेतला आउ 2 जणा सेतरे जोड़ी ताको एक प्रकार पूर्णांग करिसंती, किंतु से स्पष्ट बारी ही जाउछि भाषारु। बाणभट्टंग रचना केते परिमाण आउ पुत्रंग रचना केते परिमाण तबे 14 तो लिखाई जाइछि से ढंगरे रचना करिसंती। कवि माने कहंती बाणोच्छिष्ट इदम जगत, काव्य जगत रे जे जते रचना करिसंती करिवे। वर्तमान जेते काव्य उपलब्ध होउछि ये सब गुड़ाक बाणभट्टंकर उच्छिष्ट एमती काव्य। जे जहा लिखिवे तार देहरु टिके उच्छिष्ट आनिला भलिया होबो। बाणोच्छिष्ट इदम जगत, ए जगत रे जेते काव्य रचना होबो सब तांको उच्छिष्ट भलिया होई जिवो। ई भलिया गोटे काव्य अछि। आश्चर्य हेबे से काव्यटार किछि नाही, आरंभ रु विच्छेद शेष पर्यंत। सामान्य टिके प्रणय, प्रणय पर विच्छेद, गाढ़ प्रणयर वर्णना कर दैछन्ती। तो शास्त्रीय रस ढंग रे रचित, तेणु हृदय स्पर्शी बड़। कहवा तात्पर्य जे विच्छेद बा विरह बा विप्रलम्भ श्रृंगार बोली आमे जहा को कहूचे, शास्त्रीय नाम जार होचे विप्रलम्भ। आम साधारण लौकिक भाषा रे आमे विच्छेद कहू बा विरह कहू। एटा को तो साधारण श्रृंगार अपेक्षा विप्रलब्ध श्रृंगार, विप्रलम्भ श्रृंगार अधिक शतगुण सुखदायक आनंददायक बोली आमे बारंबार आलोचना करि आउछे। भगवान अंतरहित होइछन्ते कोन पेंगी एमान को विप्रलम्भ भोग करबा पे नाउ। अरे मो सहित मिसी खेलुथिले, नाचुथिले, बोलुथिले, गाउथिले, जो परिमाण सुख भोग करूछ तुमे, तुमको तार 100 गुण अधिका सुख मु भोग करेबी। किपरि ना विच्छेद द्वारा। विप्रलम्भ रे रसावेग, रसर आवेग, रसर तीव्रता, आनंदानुस्वादनर, आनंदानुभवर स्वादता बढ़ी जाए 100 गुण, 100 गुण। एणु भट्ट संपूर्ण भाव रे केवल विच्छेद उपर आधारित। आउ जो काव्य आपण देखिए बहु वर्णना पर उपेन्द्र भंज 52 खंड काव्य लिखिछन्ति बिना विच्छेद रे नहीं। प्रभु श्रीरामंकर लीला चरित कहीं मिठा ही करुण रस रे भर्ती ही केवल विप्रलम्भ रही विच्छेद रही बोली। जो स्वधर्म पत्नी सहधर्मिणी सकल सुख सौभाग्य परित्याग करी प्रभु श्रीराम को सह अरण्यगामिनी होते, एते दुख सही थे, एते सुखर संहार को पादरे ठेली दे एते दुख सही थे। बड़ सुंदर भाव में गोस्वामी वर्णना करछन्ति। अध्यात्म रामायण वर्णना अच्छी, उपेन्द्र भंज वर्णना करछन्ति। अध्यात्म रामायण रु 2 जनाक नहीं, बेसी वस्तु अध्यात्म रामायण रु उपेन्द्र भंज भी नहीं, ये भी नहीं, गोस्वामी भी नहीं, एवं हनुमान रचित महानाटक रु मध्य किछि किछि नहीं। से जहा वर्णना अच्छी छिनु छिनु प्रभु पद पदुम बिलोकी
कहते मो पे गुड़ाक कहीं सुखमय नुह झील बिनु देह नदी बिनु बारी तैशीय नाथ पुरुष बिनु नारी पानी न थाई नदीर अवस्था जहा प्राण नथिले देहर अवस्था जहा प्राणहीन देह पुरुष विहुने रमणीर अवस्था से बोली सीता कहउचंती एवं कहउचंती जे आपणक चरण पद्म जदि मो आखिरे पड़ुथुब निरंतर कोटि गुण ए राजसंभार अपेक्षा कोटि गुण अधिक सुख मु भोग करुथिबि छिनु छिनु प्रभुप्रद पदुम बिलोकी रही हूं मुदित मन जिमी कोकी की काकी कौन गोटे रही सेठी चक्रवाक चक्रवाक कोक कोकी कोक कहले चक्रवाक कोक जुगल तो से जानकींकर जो विच्छेद हो गला प्रभु श्रीरामंकर भावना ओ विलाप तेणे जानकींकर भावना ओ विलाप एमानंकर परवर्ती काल रे दूत द्वारा हनुमान द्वारा संवाद आदान प्रदान पूर्वक विप्रलंभर परिपूर्णता रामायण काव्य को अधिक सरस कर जा फल रामायण इभलिया गोटे काव्य रे परिणत होइछि रामायण काव्य ना पुराण नुहे पंचलक्षण नाई खाली ईशानु कथा भगवान लीला वर्णना एवं ताहा एते स्वाद किपरि हो जाइछि ए विप्रलंभ श्रृंगार द्वारा बोली दार्शनिक माने कहନ୍ତି से विप्रलंभ भोग करुछन्ति ब्रजांगनागण सेमानकर भाषा और भाव अलगा होइथिबारु हमर यह जगत ठारू यह जगतर जागतिक वस्तु लौकिक प्राकृत ब्रजांगना मानकर कृष्ण प्रीति अलौकिक अप्राकृत एइटा सेइटा नुहे किंबा सेइटा एइटा नुहे किछिटा सामंजस्य थिबारु या ढंगरे सेइटा को वर्णना करा होची प्राकृत ढंगरे अप्राकृत कथा को कहा जाउछि तो कवि माने दार्शनिक माने आरंभ लिखिछन्ति बड़ सुंदर राधाकृष्ण लीला काव्य वेदगध चिंतामणि विदग्ध शब्दर अर्थ रस पंडित कामकला पंडित चिंतामणि भगवान श्याम सुंदर किपरि विदग्ध किपरि रसकला निपुण इस ग्रंथर वेदगध चिंतामणि ग्रंथर ना होची एवं ये रचना होइछि रूप गोस्वामी विदग्ध माधव नाटक को विदग्ध माधव ये विदग्ध चिंतामणि बोली ना देले मूल से विदग्ध माधव ललित माधव और विदग्ध माधव एमती द्विखंडी ग्रंथ रूप गोस्वामी रचना परम रसमय नाटक दीटा नाटक आकार रे जेतेबेले रूप गोस्वामी पाद चैतन्य महाप्रभु को दर्शन करने निमंते वृंदावन भूमि आसी नीलाचल आसुछंती रथयात्रा दर्शन करिवे चैतन्य महाप्रभु को दर्शन करिवे बाटरे तो चाली चाली जीवी समय कहीं नष्ट करी या समय को से केमती सुरक्षा करुले तेणु नाटक कल्पना करी श्लोक मनरे चिंता करी चलती जोटी विश्राम नियंती से लिखि पकाती चालुला बेले नाटक कल्पना होए योजना होए श्लोक रचना होए से मनरे थाए संध्यारे जोटी विश्राम करती से लिखि पकाती एमती गोटे नाटक रचना करी आसी पहुंचले पूरी निकटवर्ती नीलाचल होगला निकट 6 मास आगे लगुला चलिक आसो वृंदावन एठिकी 5 मास 20 दिन कि 25 दिन पलैला आउ 2-3 दिन भितर आसी नीलाचल पहुंचे बाटर सत्यभामपुर बोली गोटे अच्छी रास्ता कड़े सत्यभामपुर मंदिर निकट संध्या हला मंदिर बारंडारे विश्राम कर स्वप्न देखुं रात स्वयं सत्यभामा कृष्ण पाटराणी सत्यभामा आसी परम रमणीय रूपा आसी दंडायमान ही कहउछंती कवि
ମୋ ନାଟକ ଅଲଗା କରି ରଚନା କର। ସେ ଗୋଟିଏ ନାଟକ କରିଥିଲେ ତ, ମୋ ନାଟକ ଅଲଗା କରି ରଚନା କର। ସକାଳେ ଉଠି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ, ହେଲେ ଆମ ସ୍ୱପ୍ନ ତ ବ୍ୟର୍ଥ ହବନି। ତାହେଲେ ଏ ତ ସତ୍ୟଭାମାପୁର ଏଇ ଗ୍ରାମର ନାମ, ଏ ଦେବୀ ସତ୍ୟଭାମା ନିଜେ ତାଙ୍କ ନାଟକ ତାଙ୍କ ଲୀଳା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ ଅଲଗା କରି ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି। ସେଇଠୁ ଦୁଇ ଭାଗ କଲେ, ବିଦଗ୍ଧ ମାଧବ ଲଳିତ ମାଧବ ଅଲଗା କରିଦେଲେ। ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ସହ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା ସେ ହେଇଗଲା ଅଲଗା, ସେଟା ବିଦଗ୍ଧ ମାଧବ। ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କ ସହ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୀଳା ସେ ହେଇଗଲା ଅଲଗା, ଯୋଡ଼ିଏ ନାଟକ ହେଇଗଲା ବିଦଗ୍ଧ ମାଧବ ଲଳିତ ମାଧବ। ସେ ବିଦଗ୍ଧ ମାଧବ ଛାୟାରେ ରଚିତ। ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ଲେଖିଲେ ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମ ମୂର୍ତ୍ତି ଜୟ ରାଧା ହରି, ଅବ୍ୟକ୍ତ ଲୀଳାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କର ଅବତରି। ଅକ୍ଷରରେ ଆରମ୍ଭ, ଏ ଛାନ୍ଦଟିଆକ ସବୁ ଅରେ ଆରମ୍ଭ, ଅରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରରୁ। ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମ ମୂର୍ତ୍ତି ଜୟ ରାଧା ହରି, ଏ ପ୍ରଥମ ପଦ। ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମ ମୂର୍ତ୍ତି, ପ୍ରାକୃତ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସିନା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ବସ୍ତୁଟା ହଉଛି ଅପ୍ରାକୃତ। କିନ୍ତୁ ଅପ୍ରାକୃତ ବସ୍ତୁଟା ପ୍ରାକୃତ ଜଗତରେ ରୂପ ନବ କେମିତି? ତେଣୁ ପ୍ରାକୃତ ଢଙ୍ଗରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ରାକୃତ ଢଙ୍ଗରେ ସିନା ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଟା ବାସ୍ତବିକ ମୂଳତଃ ଅପ୍ରାକୃତ ପଦାର୍ଥ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଅବ୍ୟକ୍ତ ଲୀଳାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କର ଅବତରି। ଯୋଉ ଲୀଳା ଅବ୍ୟକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ହୁଏ ନା, ଇଏ ତ ବ୍ୟକ୍ତ ଜଗତ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଅବ୍ୟକ୍ତ ଜଗତ। ଗୀତା ଆମର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲେ ଅବ୍ୟକ୍ତାତ୍ ବ୍ୟକ୍ତୟଃ ସର୍ବେ ପ୍ରଭବତି ହରାଗମେ ରାତ୍ର୍ୟାଗମେ ତୁ ପ୍ରଲୀୟନ୍ତେ ତତ୍ରୈବା ବ୍ୟକ୍ତ ସଜ୍ଞକେ। ନାଇଁ କି 15 ଅଧ୍ୟାୟ ନା 14 ଅଧ୍ୟାୟ। ତ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ତ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଲୋକ ଗୋଟେ ଅଛି, ତା ଦେହରୁ ଏଇଟା ବ୍ୟକ୍ତ ହୁଏ। ପ୍ରଭବନ୍ତି ଅହଃ ଆଗମେ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦିବସରେ ଅବ୍ୟକ୍ତରୁ କୋଟି କୋଟି ଜଗତ ବ୍ୟକ୍ତ ହୁଏ। ଗଛ, ମାଛ, ପାହାଡ, ପର୍ବତ, ନଦୀ, ନାଳ, ସମୁଦ୍ର, କାନନ, ଖଗ, ମୃଗ, ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ନାନା ପ୍ରକାରର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଏ। ରାତ୍ରି ଆଗମେ, ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ରାତ୍ରି ଆସି ପହଞ୍ଚେ, ସେତିକିବେଳେ ଏଗୁଡାକ ସେ ଅବ୍ୟକ୍ତରେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଥିଲା ପୁଣି ଅବ୍ୟକ୍ତରେ ବିଲୀନ ହେଇଯାଏ। ରାତ୍ରି ଆଗମେ ପ୍ରଲୀୟନ୍ତେ ତତ୍ରେବ, ତତ୍ରଏବ ଯୋଉଠୁ ଆସିଥିଲା ସେଇଠି ବିଲୀନ ହେଇଯାଏ। କୋଉଠି ନା ଅବ୍ୟକ୍ତ ଜଗତରେ। ସେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଜଗତ ବୋଲି ଯୋଉଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ହିଁ କାରଣ ସାଗର। ଆମେ ଯୋଉଟାକୁ କାରଣ ସାଗର ବୋଲି କହୁଛେ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛେ, କାରଣ ସାଗର ସେଟା ହିଁ ଅବ୍ୟକ୍ତ। କାରଣ ସାଗରରୁ କୋଟି କୋଟି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି, ପୁଣି କାରଣ ସାଗରରେ ବିଲୀନ ହେଇଯାନ୍ତି। କାରଣ ସାଗରଟା କଣ? ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରୀମୂର୍ତ୍ତିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ସଘନ ଜ୍ୟୋତିର୍ମଣ୍ଡଳ, ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ସାଗର। ସେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ସାଗରଟାକୁ କାରଣ ସାଗର କୁହାଯାଉଛି। ସେ ଜ୍ୟୋତିରୁ କୋଟି କୋଟି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ପୁଣି ସେ ଜ୍ୟୋତିରେ ମିଳେଇଯାଏ, ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ହେଇଯାଏ। ତ ଅବ୍ୟକ୍ତ ସେଇ ଜ୍ୟୋତିର୍ମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ନିତ୍ୟ ଲୀଳା ଚାଲିଛି, ସେଇ ନିତ୍ୟ ଲୀଳାଟା ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବୃନ୍ଦାବନରେ ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଛି, ଫୁଟିକିରି ଦୁଶୁଛି। ଯେପରି ବିଜୁଳିଟା ମେଘ ଭିତରେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ବାହାରେ ବ୍ୟକ୍ତ ହଉଛି, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ମେଘ ଦିହରେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ମିଳେଇ ଯାଉଛି। ଅବ୍ୟକ୍ତାଦ୍ ସବୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହଉଛି। ବ୍ୟକ୍ତୟଃ ସର୍ବେ ପ୍ରଭବନ୍ତି ହରାଗମେ, ଅହଃ ଆଗମେ। ତ ସେଇ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଲୀଳାକୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ, ଆରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବହୁଦିନ ଥିଲା ଧରି ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜକୁ ଦିଆ ହେଇନଥିଲା, ଦିଅ ଦିଅ ଟିକେ ଦେଇଦିଅ, ଦିଅ ଏ ଅପ୍ରାକୃତ ରସକୁ, ଅପ୍ରାକୃତ ବସ୍ତୁକୁ ଜଗତରେ ଦିଅ। ଯିଏ ନେବେ ନେବେ, ଯିଏ ନ ନେବେ ନାହିଁ, ଆମର କଣ ଭାସି ଯାଉଛି? ଯାହାର ଦରକାର ସେ ନେବେ, ଯିଏ ପାରିଲେ ସେ ନେବେ, ଯିଏ ନ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଅପ୍ରାକୃତ ଲୀଳା, ଏହା ପ୍ରାକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ବ୍ରଜାଙ୍ଗନାଗଣ ସ୍ୱୟଂ ଅପ୍ରାକୃତ,
भगवान कृष्ण तो प्रकृतिर पर, प्रकृति हे पुरुष पर नहीं कि से लीला मध्य अव्यगत अप्राकृत कृपा करके से व्यक्त करिसंती। आमर जेपरी सेतरे भ्रम न आसे भगवान ये कौन कले बोली। जा हूँ ब्रजांगना माने प्रथम पदरे कौन कहले काली आम आलोचना करिछे। जयति तेधिक जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही दयित दृश्यतांग दीक्षुतावका त्वयि धृता सब त्वांग विचिन्वते। प्रथम पदटी परदिन होइथिला प्रथम पादटी, द्वितीय पादटी काली आमर आलोचना हेछि। हे दयित दृश्यतांग दृश्यतांग देखा दियो देखा दियो। ताबका तुमर आमे सबू ताबका आमे सबू तुमर आमे थरे आलोचना करथिले। गोटे होछि संभोग इच्छामयी, गोटे होछि तद्भाव इच्छामयी। भगवान को सह जो प्रीति संपर्क बड़ बड़ भक्त माने स्थापन करती, भगवत प्रेम भक्ति जो माने लाभ करती, सेटा दुई प्रकार अच्छी। गोटे हूँ संभोग इच्छामयी, गोटे हूँ तद्भाव इच्छामयी। ताकू आमे टिके अलग भाव थरे आलोचना करथिले समय बहु समय नहीं ये शब्द मध्य अच्छी। तो तदीयतामयी मदीयतामयी यही हिसाब से आम आलोचना करथिले। एटा टिके तळ लाइन, ऊपर लाइन टा हूँ संभोग इच्छामयी तद्भाव इच्छामयी। तलटा हला रसशास्त्र रे आरंभ तदीयतामयी मदीयतामयी। मदीयतामयी शब्दर अर्थ मु कृष्ण मोर एटा हायर जिनिस। तदीयतामयीटा हला मु तुमर हे प्रभु। जेतेबेले भक्त विचार करे तू किए रे ना मु तांकर दास, एतिकी ही परिचय से स्वीकार करे। आत्म परिचय आउ किछि स्वीकार करि पारे ना। अन्य गुड़ा को मिथ्या कल्पना करे। मु अमुक व्यक्ति, अमुक रिटायर्ड पेंशन, अमुक ऑफिसर किबा अमुक पंडित कि अमुक क्षमता प्राप्त व्यक्ति कि अमुक सभार सभापति, एगुड़ाक सबू लौकिक परिचय परिचय गुड़ाक स्थायी परिचय नुहे। एटा ठीक परिचय कि अमुक नामधारी अमुक गोत्रजात व्यक्ति एटा मध्य ठीक परिचय नुहे। एटा बदली जाउछि तो एटा 60-70 वर्ष पर तो बदली जीव। अमुक मु अमुक लोक, पिता अमुक, सन ऑफ अमुक, गोत्र अमुक, पेशा अमुक, एटा 60-70 वर्ष पर बदली जीव नहीं कि एटा स्थायी परिचय आमर कहीं नुह। अन्य परिचय तो 10-5 वर्ष 2-3 वर्ष। आम आखि आगे लंबा परिचय आमर आत्म परिचय जो अमुक लोकर पुत्र अमुक गोत्र रे जात, एटा मध्य 60-70 वर्ष रे बदली जीव। आमे आउ कार पुओ होई जिबा, आउ को गोत्र रे जाई जन्म होबा नहीं कि ए बापर पुओ बोली आमर आउ स्मरण रहिबनी। वर्तमान जे आमर पिता अछंती जदि बा मनुष्य जाति रे जन्म होबा, बापा अलगा हो जिवो, मां अलगा हो जिवो, गोत्र अलगा हो जिवो। तेणु एगुड़ाक मध्य कहीं सत्य नुहंती। एटा परिवर्तनशील मिथ्या आभास मझे आसी। इंद्रधनु झलक भाया बिजुली भाया आसी पुणी लुचिଯିव। प्रकृत परिचय आमर कौन? प्रकृत परिचयटार सन्धान आम ए पर्यंत पाइने। प्रकृत परिचय हूँ गोपी भर्तु पद कमल दास दासानुदास। श्रीमान महाप्रभु जहाँ कहले, शंकराचार्य जहाँ कहले, से निराकार बादरे अहंग ब्रह्मास्मि ढंगरे कहले, अहंग दासोस्मि ढंगरे कहले। दासोस्मिटा आमे अधिक सहज सरल करी ग्रहण करि पारुछु। मु ब्रह्म ये भावना केबे हमर आसीव कल्पना होनी। संदेह रहउछि प्रकृति रे मु कोन ब्रह्म की? मु कोन विश्व ब्रह्मांड नियंता, विश्व ब्रह्मांड स्रष्टा? संदेह आसुछि।
ମୁଁ କଣ ଯାଇକରି ସିଂହାସନରେ ବସିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ସହଜ ସରଳ ହଉଛି କଣ ନା ଦାସୋହମ୍, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଦାସ, ତାଙ୍କର ସେବା କରୁଛି। ସଂସାରରେ ସେ ମତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ତାହାଙ୍କର ସେବା କରିବା। ଗୋପୀ ଭର୍ତୁ ପଦକମଳୟୋ ଦାସ ଦାସନୁ ଦାସ। ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଟେ ନାଇଁ, ମହାପ୍ରଭୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ନାହଂ ବିପ୍ରୋ ନଚ ନରପତି ଆଉ ଦିଟା କଣ ରାଜା ଆଉ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗଲା ପରେ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର। ନ ବୈଶ୍ୟୋ ନାପି ଶୂଦ୍ର ନାହଂ ବର୍ଣ୍ଣି ନଚ ଗୃହପତି ନ ବନସ୍ତ ଯତିର୍ବା କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋଜନ୍ ନିଖିଳା ପରମାନନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାମୃତାବଧେ। ତୁମେ କିଏ ସେ ନା? ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ନୁହେଁ, ମୁଁ ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବାନପ୍ରସ୍ଥୀ ଯତି ନୁହେଁ, ଏଗୁଡା ଅସ୍ଥାୟୀ, ଏଗୁଡା ମଝିରେ ଆରୋପିତ ହୋଇଯାଇଛି ମୋ ଉପରେ। ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଆତ୍ମ ପରିଚୟ ଦଉଛି, ଶୁଣ କଣ? କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋଜନ ନିଖିଳ ପରମାନନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତୟେ ଗୋପୀ ଭର୍ତୁ ପଦ କମଳୟୋ ଦାସ ଦାସାନୁଦାସ। ଏଇଟା ହେଲା ମୋର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ। ଗୋପୀ ଭର୍ତୁ ପଦ କମଳୟୋ ଦାସ ଦାସାନୁଦାସ। ଅତଏବ ଆମେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଦାସୀ ଗୁଡ଼ିକ। ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଦାସୀ ଗୁଡ଼ିକ। ହେ ଦୈତ, ହେ ପ୍ରେମମୟ ସଖା, ହେ ପ୍ରୀତିମୟ ବନ୍ଧୁ, ଦୃଶ୍ୟତାଂ ଦେଖା ଦିଅ। ତୁମ ଅଦର୍ଶନଟା ଆମକୁ ବଡ ବାଧୁଛି। କଣ ହଉছিল ତୁମର? ନା ମରଣାତ ଅତିରିଚ୍ୟତେ, ମରଣ ଠାରୁ ବଳି ଯାଉଛି। ମରଣଟା ତ ଏତେ ଦୁଃଖ ହୁଅନ୍ତାନି, ମରଣ ଅପେକ୍ଷା ଆମକୁ ଏ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବଳି ଯାଉଛି। ତାବକା ଆମେ ସବୁ ତୁମର ମଦୀୟତାମୟୀ ତଦୀୟତାମୟୀ ମଦୀୟତାମୟୀ ଭାବ ଆସିଗଲେ ସେଟା ହଉଛି କୃଷ୍ଣ ମୋର। ତା ପଛରେ ଆସିଯିବ ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ଦେବିନି, ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ଦେବିନି, ଏଟା ମୋର, ମୁଁ କାହିଁ କାହାକୁ ଦେବି ଭାଗ। ଏଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଭାବ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ତରର ଭାବ। ପ୍ରଥମେ ଆସିଛି ତଦୀୟତାମୟୀ, ମୁଁ ତୁମର, ଆମେ ସବୁ ତୁମର ହିଁ ପ୍ରଭୁ। ତାବକା ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ତା ସେଥିରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ତ୍ୱଇ ଧୃତା ଶବ, ମରଣଠୁ ଅଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତମର ହେଇଯାଉଛି ନା? ହଁ, ଶତଗୁଣ ସହସ୍ର ଗୁଣ ମରଣଠୁ ଅଧିକ। ମରୁନ, ବଞ୍ଚିଛ କେମିତି? ତ୍ୱଇ ଧୃତା ଶବ, ଆପଣ ଧରିକିରି ରଖିଥିବାରୁ ପ୍ରାଣ ଗୁଡାକ ଏ ଦେହରୁ ଛାଡିକରି ଯାଇପାରୁନି। ତ୍ୱଇ ଧୃତା ଶବ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ତମକୁ ଖୋଜୁଛୁ, ଛାଡିଦିଅ ଆମ ପ୍ରାଣ ପଳଉ। ଆମର ପ୍ରାଣ ପଳେଇ ଯାଉ, ଏଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଉ ସହିପାରିବୁନି। ଆମ ପ୍ରାଣ ଛାଡିଦିଅ। ତଇ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଦୃଶ୍ୟ ତାଙ୍କ ନହେଲେ ତ ଦେଖା ଦିଅ। ତେବେ ବ୍ରଜବାଳିକା ଗଣ, ତୁମ କଥାର ରଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ମୁଁ ତୁମର ଶତ୍ରୁ। ପ୍ରଜାଙ୍ଗନ ମାନେ କହିଲେ ମିଛ କଥା ନାହିଁ ତ। ଶତ୍ରୁ ଆଉ କାହାକୁ କହନ୍ତି କି? ଶତ୍ରୁ ଆଉ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର, ଶତ୍ରୁ ଆଉ କାହାକୁ କହନ୍ତି କହିଲ? ଯେତେବେଳେ ଆମ ପ୍ରାଣ ତମ ହାତ ମୁଠାରେ, ଏଇଟା କଣ ମୃତ୍ୟୁ ନୁହେଁ କି? ଯମ ଯେତେବେଳେ ଜୀବ ଦେହରୁ ପ୍ରାଣଟା ନେଇକରି ତା ହାତକୁ ନେଇଯାଉଛି, ତାକୁ ତ ମରଣ କହନ୍ତି। ଯମ ନିୟନ୍ତା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଆମ ପାଇଁ ଯମ ହୋଇଛ, ଆମ ପ୍ରାଣ ନେଇକରି ରଖିଛ। ଆମ ପ୍ରାଣ ତୁମେ ତୁମ ହାତରେ ରଖିଛ। ଯମ ଯାହା କରନ୍ତି ତମେ ସେୟା କରୁଛ। ଜୀବ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି ସେ।
ତ୍ୱଇଧୃତା ଅଶବ ଅଶବ ପ୍ରାଣ ଆମର ପ୍ରାଣ ଗୁଡିକ ତୁମେ ନେଇକିରି ରଖିଛ ତ ମୃତ୍ୟୁ ନୁହଁ ଆମର ଆଉ କଣ କହିଲ ତୁମେ ମୋ ଉପରେ ଦୋଷାରୋପ କରୁଛ ନା ସତ କଥା କହୁଛୁ ଦୋଷ ଗୁଣ କାହାର ଆମେ ଏଠି କହୁ ଚିନ୍ତା କରୁନୁ ଦୋଷ ଯାହାର ହେଇଥିବ ତା ଆଡକୁ ଆପେ ଯିବ ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ ତୁମମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରୁଛି ବଦ୍ଧ କରୁଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ନଉଛି ନେଇଛ ତ ଆଜି ନୂଆ କି ଆଜି ନୂଆ ଜୀବନ ନେଇନ ତୁମେ ଏଇଟା ଆମର ବହୁ ଦିନରୁ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି ତୁମେ ମାନେ ତାହେଲେ ତୁମର ହତ୍ୟାକାରୀ ତୁମର ନିଧନକାରୀ ହିସାବରେ ମୋ ଉପରେ ଦୋଷାରୋପ କରୁଛ ନା ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଏଟା ମିଛ କଥା ନୁହେଁ ତ୍ରିକାଳ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଆଜି ନୂଆ ନୁହେଁ ଶିଶୁ କାଳରୁ ତୁମେ ଏଇ ଦଣ୍ଡ ଆମକୁ ଦେଇ ଆସୁଛ ଆମ ଜୀବନ ନଉଛ ଆମ ଜୀବନ ଶିଶୁ କାଳରୁ ନଉଛ କେମିତି ତମ ଜୀବନ ମୁଁ ପିଲାଦିନଠୁ ନଉଛି ଶରଦୁଦାଶଏ ସାଧୁ ଜାତ ସତ ସରସି ଯୋଦରେ ଶ୍ରୀମୁ ସାଦୃଶା ସୁରତନାଥ ତେ ଅଶୁଳ୍କ ଦାସିକା ବରଦ ନିର୍ଧନ ତୁ ନେହ କେଙ୍ଗବଧ ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ଗଣ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ୟାମ ବନ୍ଧୁ ତୁମେ ଆମ ଜୀବନ ନଉନ କିଲୋ ଜୀବନ ନବା କଣ ଏଡେ ସହଜ କଥା ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ନେଇଯିବା ଏଡେ ସହଜ କଥା ନୁହଁ ତା ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ର ଦରକାର ଶସ୍ତ୍ର ଦରକାର ସାହସ ଦରକାର ଶ୍ରମ ଦରକାର କଠୋରତା କର୍କଶତା ନିର୍ମମତା ଦରକାର ଏସବୁଟାକ ହେଲେ ସିନା ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ନେଇ ହୁଏ ମୁଁ ତୁମର କେମିତି ଜୀବନ ନେଲି ତୁମେ ତ ତମେ ଘରେ ରହିଲ ମୁଁ ତ ମୋ ଘରେ ରହିଲି ମା ପାଖରେ ତମ ଜୀବନ ନେଲି କେମିତି ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ତମେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଚୋର ପୋଷିଛ ଯେ ସେ ଅଗମ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଚୋରି କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ଯୋଉଠିକି କେହି ପଶି ପାରିବେନି ଦୁର୍ଗ ଭଳିଆ ଥିବ ଚାରିପଟେ ନିଆଁ ଜଳୁଥିବ ତୁମ ପୋଷା ଚୋର ଏମିତିକା ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଛି ଯେ ସେ ନିଆଁ ଭିତରେ ସହଜରେ ପଶିକରି ଯାଇ ଚୋରି କରି ଆଣିପାରିବ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିକିରି ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଚୋରି କରିପାରିବ ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ି ଯାଇ ଚୋରି କରିପାରିବ ସବୁ ପ୍ରକାର କିପରି ତ ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ ଚୋର ପୋଷା ଚୋର କିଏ ସେ ଆଉ କିଏ ନୁହେଁ କେବଳ ତୁମର ଅସ୍ତ୍ର ଠୁ ଅଧିକ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନୟନ ବାଣ ନୟନ ବାଣ କାମଦେବର ପଞ୍ଚବାଣ ଏକତ୍ର ପ୍ରହାରିତ ହେଲେ ଯେତିକି କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ତୁମର ଏଇ ଗୋଟିକ ବାଣ ନୟନ ବାଣ ତାଠୁ ଅଧିକା କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସମର୍ଥ ପଞ୍ଚବାଣ ସବୁଠି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବନି କିନ୍ତୁ ତୁମର ନୟନ ବାଣ ସବୁଠି ପ୍ରବେଶ କରି ସବୁ ଚୋରି କରିପାରିବ ମୋର ନୟନ ଚୋର ତାକୁ ଚୋରିକା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଦେଖିକିରି ବୋଧେ ମୁଁ କହିପାରୁନି ଠିକ ନୟନଟା ସଂସ୍କୃତରେ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହେଇଥିବ ସଂସ୍କୃତର ଲିଙ୍ଗ ସବୁ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଅପେକ୍ଷା ଅଲଗା ଯେ ଲତାଟା ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲତା ଲତେ ଲତାହା ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ଲତାଟା ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ସଂସ୍କୃତରେ ନୟନଟା ବୋଧେ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହେଇଥିବ ଟୀକାରେ ଦେଖୁଥିଲି ଟିକେ ଚୋରିକା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ନୟନ ଚୋରିକା ଚୋରିକାଟା ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କେମିତି ନୟନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୋ ଆଖି କଣ ଚୋରି କରିছিল ନା ଅଗମ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ବସିକରି କଣ ଚୋରି ନ କରିଛି କଣ ଚୋରି କରିଛି ଶରଦୁଦାଶଏ ସାଧୁ ଜାତ ଶତ ସରସି ଯୋଉ ଦରେ ଶ୍ରୀମୃଷାଦୃଶା ସରସି ଯୋଉ ଦରେ ଶରଦୁଦାଶଏ
ଶରଦୁଦାଶୟ ଶରତକାଳୀନ ଉଦକାଶୟ ପୁଷ୍କରିଣୀ। ଆରେ ଶରଦୁଦାଶୟ ଶରତ କାଳର ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ପ୍ରବେଶ ପୂର୍ବକ ଯୋଉଠି କେହି ପଶି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତୁମ ନୟନ ସେଠିକି ପଶିଛି। ଶରତକାଳୀର ପୁଷ୍କରିଣୀ କଣ କି? ଶରତ କାଳର ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଷା କାଳ ଯାଇଛି ତ ଏକଦମ ଜଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଗଭୀର ଜଳ ଭର୍ତ୍ତି, ଅଳ୍ପ ପାଣି ନାହିଁ। ଖରାଦିନେ ଯେମିତି ଜଳ କମି ଯାଉଛି ଗଭୀରତା, ସେ ଅବସ୍ଥା ନୁହଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳ। ପୁଷ୍କରିଣୀର ଶରତ କାଳରେ ଏକଦମ ହୁଡାକୁ ଲାଗି ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକରି ଥାଏ, କାହିଁକିନା ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଷା ଋତୁଟା ଯାଇଛି, ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଜଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି। ବରଂ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଜଳ ଆବିଳ ଥିଲା, ଶରତ ଋତୁରେ ସୁନିର୍ମଳ ଜଳ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ସୁନ୍ଦର ନୀଳାଭ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳ ରାଶି, ପ୍ରଚୁର ଜଳ ରାଶି। ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ଶରଦୁଦାଶୟ ସାଧୁଜାତ ସତ ସରସିଜ, ସରସିଜ ପଦ୍ମ, ପଦ୍ମଟିଏ ଫୁଟିଛି। ସେ ପଦ୍ମଟି କୋଉଠି ଫୁଟିଛି ନା ପୁଷ୍କରିଣୀ ଭିତରେ ଫୁଟିଛି। କେବେ ଫୁଟିଛି? ଶରତ କାଳରେ ଫୁଟିଛି। ଶରତ କାଳରେ ନ ଫୁଟି ଯଦି ଅନ୍ୟ କାଳରେ ଫୁଟିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ପଦ୍ମଟି ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ପଦ୍ମତ୍ୱ, ପଦ୍ମର ଗାରିମା ବିକାଶ କରିପାରିଛି ସେତିକି ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। କାହିଁକି? କେତେବେଳେ ମଇଳା ଜଳ, ଖରାଦିନରେ ଗରମ ଜଳ, କେତେବେଳେ କମ ଜଳ, କେତେବେଳେ ଦୂଷିତ ଜଳ, କେତେବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୀତଳ ଜଳ, ଏଥିରେ ପଦ୍ମ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତା। ପଦ୍ମର ଯୋଉ ପଦ୍ମତ୍ୱ, ପଦ୍ମର ଯୋଉ ଗାରିମା, ତାର ଶୋଭା, ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ତାର ରଙ୍ଗ, ତାର କେଶର ଗଠନ, ତାର ପାଖୁଡାର ଆବୃତ୍ତି ନାଇଁ କି, ତାର ବୃତ୍ତି, ତାର ବୃହତ୍ତା, ଶରତ କାଳରେ ପଦ୍ମଟା ଯେମିତି ଫୁଟିବ, ଅନ୍ୟ ଋତୁ ମାନଙ୍କରେ ସେ ଏତିକି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବିକଶିତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ? ନା ପଦ୍ମଟିଏ ବିକଶିତ ହବା ନିମନ୍ତେ ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଶରତ କାଳରେ ହିଁ ସେଇଟା ଭରା। କଣ କଣ ଆବଶ୍ୟକ? ମଇଳା ପୋଖରୀ ଗାଡିଆରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟେ ନା, ଆପେ ମରିଯିବ। ଜଳ ଦୂଷିତ ହେଇଗଲେ, ପଚିଗଲେ, ସଢିଗଲେ ଆପେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ବର୍ଷା ଦିନର ଗୋଳିଆ ପାଣିରେ ପଦ୍ମ ପତ୍ର ସଢିଯିବ, ପତ୍ର ସଢିଗଲେ ସବୁ ତାର ଡେମ୍ଫ ସଢିଯିବ, ଆଉ ଫୁଲ ଫୁଟିବନି। ତା ପାଇଁ ଦରକାର, ପଦ୍ମ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଦରକାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନିର୍ମଳ ଜଳ, ଯାହା ଶରତ କାଳରେ ସମ୍ଭବ। ଏବଂ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଯେତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପାଣି ଥିବ ଗଭୀରରେ, ପଦ୍ମଟି ସେତେ ଭଲ ହିଁ ଫୁଟିବ। ପାଣି ଯଦି ଆଣ୍ଠୁଏ ଥିବ କି ଚାଖଣ୍ଡେ ଥିବ, ଏଇଠିକି ପଦ୍ମଟିଏ ହବ, ଫୁଟି ପାରିବନି। ଯଦି 15 ଫୁଟ 20 ଫୁଟ ପାଣି ଅଛି, 15 ଫୁଟ ତଳେ ତା ମୂଳ ରହିଲା, ସେ ପାଣିକି ଭେଦ କରିକି ଯେତିକି ଉପରକୁ ଉଠିବ ସେତିକି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବିକଶିତ ହବ, ବିଶାଳ ବିରାଟ ସୁଗନ୍ଧ ଯୁକ୍ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁକ୍ତ ହବ। ତେଣୁ ଶରତ କାଳରେ ଗଭୀର ଜଳ ରାଶି ତଥା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ ରାଶି ରେ ଯେଉଁ ପଦ୍ମଟି ଫୁଟିଛି ଶରଦୁଦାଶୟ, କେମିତି ଫୁଟିଛି ନା ସାଧୁଜାତ। ସାଧୁଜାତ ମାନେ ହଉ ଶରତ କାଳରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟିଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମ କଢି ହେଇକିରି ଉପରକୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ହଂସରାଳି ପକ୍ଷୀ କି ମାଛରଙ୍ଗା ପକ୍ଷୀ ବୁଲୁଥିଲା, ତା ଉପରେ ବସି ପଡିଛି, ମଳତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛି, ଟିକେ ଖୁମ୍ପି ଦେଇଛି କି ତା ଉପରେ ଶୋଇ ପଡିଥିଲା, ସେ ଟିକେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି, ଭଲ ବିକଶିତ ହେଇପାରିଲାନି, ଫୁଟିଛି। କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମ ଭିତରୁ ବାହାରୁଥିଲା ଯେ ବାଟରେ ବାଉଁଶ କି କାଠ କଣ ଏମିତି ପଡିଥିଲା, ସେଇଠୁ ସେ ବଙ୍କେଇଗଲା, ଆଉ ଉପରକୁ ଉଠି ପାରିଲାନି, ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ବଙ୍କେଇଲା। ବଙ୍କା ନଡ଼ଟା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହବାରୁ ସେ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ବାହାରେ ବିକଶିତ ହବା କଥା ହେଇପାରିଲାନି, ଟିକେ କମିଗଲା। ଯୋଡ଼େ ତିନିଟା ପାଖୁଡା କମି ଯାଇଛି, କି ରଙ୍ଗ ଟିକେ କମି ଯାଇଛି, କି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଟିକେ କମି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପଦ୍ମଟି କୌଣସି ବାଧା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇନି,
ତଳୁ ମାଢି ଭିତରୁ ବାହାରିଲା ଯେ କିନ୍ତୁ ସରଳ ସୁନ୍ଦର ରାସ୍ତାରେ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ କୌଣସି ବାଟରେ ବାଧା ନ ପାଇ ଉପରକୁ ଉଠି କଢିଟି ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଇଛି ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ ଲାଭ କରି ସେଇଟା ହେଲା ସାଧୁଜାତ। ଅନ୍ୟ ଗୁଡିକ ଅସାଧୁଜାତ, କାହିଁକିନା ବାଧାବିଘ୍ନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇ କଥା? ଏଟା କାବ୍ୟାତ୍ମକା ଢଙ୍ଗରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପୁଷ୍କରିଣୀ ହେଲା ଶରତ କାଳର ନିର୍ମଳ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଚୁର ଜଳ ରାଶି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁଷ୍କରିଣୀ। ଜଳର ଅଭାବ ନାହିଁ କି ନିର୍ମଳତାର ଅଭାବ ନାହିଁ। ବାହାରିକିରି ଗଲାବେଳେ ଯେତେବେଳେ କଢିଟି ବାହାରିକିରି ମାଢିରୁ ଯାଉଛି 15 ଫୁଟ କି 20 ଫୁଟ ପାଣି ଉପରକୁ ଉଠିଲେ ତ ଯାଇ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହବ, ଫୁଟିବ। ଏ ତ ଭିତରେ ଭିତରେ ପାଣି ଭିତରେ ବଢୁଥିବ। ଦିନକୁ 2 ହାତ କି 3 ହାତ ଲେଖେ ବଢି ବଢି ପଳଉଛି। ରାତି ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ 2 ହାତ ବହିଲାଣି, ଆଉ ରାତି ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ 2 ହାତ ବହିଲାଣି। ଏମିତି 5 ଦିନ କି 7 ଦିନ ପାଣି ଉପରକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଯେମିତି ଉପରକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ବାଜିଲା ଯେମିତି ଫୁଟିଲା। ଆଉ କଣ ହେଲେ ଫୁଟିବା ପଥରେ କୌଣସି ବାଧା, କୌଣସି ବିପଦ, କୌଣସି ଆଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ତା ଦେହରେ ବାଜିନି। ଅବଷ୍ଟ୍ରାକଲ୍ସ କିଛି ନାହିଁ। ସାଧୁଜାତ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ଫୁଟିଛି। ତେଣୁ ପଦ୍ମର ଯେତେ ମହନୀୟତା, ନିଜର ଗୌରବତା, ନିଜର ଶୋଭା ସମ୍ପଦ, ନିଜର ସୌରଭ, ନିଜର ଶ୍ରୀ ସବୁତକ ସେ ଖୋଲି ଦେଇଛି, ପ୍ରକାଶ ପାଇଯାଇଛି। ସାଧୁଜାତ ଶରଦୁଦାଶଏ ସାଧୁଜାତ। କି ଫୁଲ ଯେ ନା ପଦ୍ମ ଫୁଲ। ପଦ୍ମ ଫୁଲ ତ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଅଛି। ପଦ୍ମ ଫୁଲ ତ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଅଛି। କୈରବ, କୁମୁଦ, କୋକନଦ, ପୁଣ୍ଡରିକ, ନାଇଁ କି ଶ୍ଵେତ ପଦ୍ମ, ନୀଳ ପଦ୍ମ। ନୀଳ ପଦ୍ମକୁ ନୀଳୋତ୍ପଳ କୁହାଯାଏ। ନୀଳୋତ୍ପଳ ନାନା ପ୍ରକାରର ପଦ୍ମ ଅଛି। ଏଟା କୋଉ ପଦ୍ମ ଯେ ନା ଶ୍ଵେତ ପଦ୍ମ, ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଯୋଉ ପଦ୍ମଟି ସବୁଠୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ, ବହୁତ ବଡ, ବହୁତ ମନୋହର ରଙ୍ଗ, ସେଟା କୋଉଟା? ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କମଳ ବୋଲି କହୁଛେ। ଯୋଉ ଜିନିଷଟାକୁ କମଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସେଇଟା ହଉଛି ଶତପଦ୍ମ। ପଦ୍ମ ହଉଛି ଶତପଦ୍ମ। ଫୁଟିବା ବେଳେ କୌଣସି ବାଧାବିଘ୍ନ ପାଇନି। ଶରତକାଳୀନ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମଳ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଶୋଭା ପାଇଛି। ସେଇ ପଦ୍ମଟି ଭିତରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିଗଲା, ତାର ଗର୍ଭ ଭିତରେ ଯୋଉ ରଙ୍ଗ, ଯୋଉ ଲାଲିମା, ସେ ଲାଲିମା ଆଉ କୋଉଠି ମିଳିବନି। ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଫୁଟିଥିବା ପଦ୍ମଟି, ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଫୁଟିଥିବା ପଦ୍ମଟି ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ବାଜିକରି ମେଲା ହେଇଗଲା, ଅର୍ଧ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଇଯାଇଛି କି ତା ପାଖୁଡା ସବୁ ମେଲିଗଲାଣି, ତା ପେଟ ଭିତରକୁ ଯଦି ଚାହିଁଦବା, ଗର୍ଭ ଭିତରକୁ ଚାହିଁଦବା, ମଝିରେ କର୍ଣ୍ଣିକାର, କର୍ଣ୍ଣିକାର ଚାରିପଟରେ କେଶର ମାଳା, ତାର ଚାରିପଟରେ ଯୋଉ ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟଟା, ରଙ୍ଗଟା, ଯୋଉ ଲାଲିମା, ସେ ଶୋଭା ଅକଥନୀୟ ଶୋଭା। ତାକୁ ତୁଳିରେ ଆଙ୍କି ହବନି କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ତୁଳନା ତା ପାଇଁ ନାହିଁ। ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ତା ଗର୍ଭ ଭିତରେ ପଶି ତୁମ ନୟନ ଚୋର ତାରି ରଙ୍ଗିମା ଚୋରି କରି ଆଣିଛି। ତୁମର ଚକ୍ଷୁ କୋଉଠୁ ପାଇଲା ଏ ରଙ୍ଗିମା? ତୁମ ଚକ୍ଷୁରେ ଯୋଉ ଲାଲିମା ଅଛି ନାଇଁ କି, ତୁମେ ଚାହିଁଦେଲା ବେଳେ ତୁମ ଚକ୍ଷୁ ଭିତରର ଡୋଳାର 2 ପତା ମେଲା ହେଇଗଲେ ତା ଭିତରୁ ଯୋଉ ଆଭାଟା ବାହାରୁଛି, ଯୋଉ ତେଜ ବାହାରୁଛି, ଯୋଉ ଶୋଭା ବାହାରୁଛି, ଯୋଉ ଲାଲିମା ରଙ୍ଗିମା ବାହାରୁଛି, ସେ ରଙ୍ଗିମା କୋଉଠୁ ପାଇଲା ତମ ଚକ୍ଷୁ? କାହିଁ ମୋର ତ ନାହିଁ, ତାର ତ ନାହିଁ, ତାର ତ ନାହିଁ, ତାର ତ ନାହିଁ। ଏ ଜଗତରେ ଯେତେ ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି କାହା ଆଖି ତ ଏମିତି ନାହିଁ, କାହା ଚକ୍ଷୁରେ ତ ଏ ଶୋଭା ମିଳୁନି। ତୁମ ଚକ୍ଷୁ ଭିତରେ ଯୋଉ ଲାଲିମା, ତୁମ ନୟନର ଯୋଉ ରଙ୍ଗିମା, ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟଟା ଦୁଶୁଛି, ଯୋଉ ଶୋଭାଟା ଦୁଶୁଛି, ଚକ୍ଷୁ ଭିତର ରଙ୍ଗିମା, ଏଇଟା କୋଉଠି ମିଳୁଛି ନା କେବଳ ଏଇ ପଦ୍ମରେ ମିଳିବ, ଆଉ କୋଉଠି ମିଳିବନି। ଏଇ ପଦ୍ମରେ କେବଳ ମିଳିବ। ଶରଦୁଦାଶଏ ସାଧୁଜାତ, ସରଳ ସୁକୁମାର ଭାବରେ ଜାତ ହୋଇଥିବା, କୌଣସି ବାଧାବିଘ୍ନ ନଥାଇ, ଶତ ପଦ୍ମ ଶତ ସରସିଜ, ତସ୍ୟ ଉଦରେ ଯେଉଁ ଶୋଭା, ଯେଉଁ ଶ୍ରୀ, ଏଟା ଶୋଭା କହୁନାହାନ୍ତି, ଶ୍ରୀ। ଶରଦୁଦାଶଏ ସାଧୁଜାତ ଶତ ସରସି ଯୋଉ ଅଦରେ ଶ୍ରୀ ମୃଷାଦୃଶା। ଏଇଭଳିଆ ତମ
ଆମର ଦୃଶା ଚକ୍ଷୁ ଦୁଇଟି ଏତାଦୃଶ ପଦ୍ମ ଭିତରେ ଶରତକାଳୀନ ନିର୍ମଳ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଭିତରେ ସୁକୁମାରତା ସହକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ସତ ପଦ୍ମଟି ତାର ଗର୍ଭେ ଉଦରେ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗିମା ଯେଉଁ ଲାଲିମା ତୁମ ଚକ୍ଷୁରେ ସେଇ ଲାଲିମା ସେଇ ଶ୍ରୀ କେମିତି ତମ ଚକ୍ଷୁ ପାଇଲା ନା ମଣିଷର ଚକ୍ଷୁ ଏମିତି ହୁଏ ମଣିଷର ଚକ୍ଷୁ ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଇଥାନ୍ତା ଏ ଶ୍ରୀଟା ଆଉ କୋଉଠି ମିଳେ ନା କେବଳ ଏଇଭଳିଆ ପଦ୍ମରେ ମିଳେ ସବୁ ପଦ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିବନି ଯୋଉ ପଦ୍ମ ବାଧା ପାଇକିରି ବଢିଥିବ ଯୋଉ ପଦ୍ମ ମଇଳା ପାଣିରେ ବଢିଥିବ ଯୋଉ ପଦ୍ମ ଅଳ୍ପ ପାଣିରେ ବଢିଥିବ ଯୋଉ ପଦ୍ମ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ପଦ୍ମ ହୋଇନଥିବ ତା ଗର୍ଭରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଶ୍ରୀ ମିଳିବନି ଏ ଶୋଭା ମିଳିବନି କେବଳ ଏଇ ପଦ୍ମରେ ଏ ଶୋଭାଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ କୋଉ ମଣିଷର ଆଖି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦୁଶୁଛି ପ୍ରଜାଙ୍ଗଣ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି କୋଉ ମନୁଷ୍ୟର ଆଖି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦୁଶେ ତମେ ତ ଜଣେ ମଣିଷ ତମ ଚକ୍ଷୁ ଏଡେ ସୁନ୍ଦର କେମିତି ହେଲା ତୁମ ନୟନ ଚୋର ଦୁର୍ଗମ ଅନ୍ୟ ଜନର ଅଲଙ୍ଘନୀୟ ଗଭୀର ଜଳରାଶି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି କଣ୍ଟକିତ ଦୁର୍ଗ ଭିତରେ ଥିବା ପଦ୍ମର ଗର୍ଭ ଭିତରେ ଥିବା ରଙ୍ଗିମା ଧନକୁ ଶ୍ରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ପଦ୍ମର ସେଇଟା ହିଁ ସମ୍ପତ୍ତି ସେ ରଙ୍ଗଟି ହିଁ ତାର ସମ୍ପତ୍ତି 4 ଦିନ 3 ଦିନ ପରେ ପଦ୍ମର ଯେତେବେଳେ ଫିକା ପଡିଯାଏ ସେ ରଙ୍ଗଟା ଆଉ ସେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୁଏ ନା ତାକୁ ତୋଳିକିରି ଆଣିଥିଲେ ଆମେ କହେ ଏ ପଦ୍ମଟା ଆମେ ବାଛିକିରି ନବୁନିଟା ପୁରୁଣା ପଦ୍ମଟା 4 ଦିନର ଫିକା ପଡି ଆସିଲାଣି ଯିଏ ଏକଦମ ଏଇଭଳିଆ ରଙ୍ଗିମା ମୋହନ କରିଥିବ ବାଛି ବାଛି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଗଦାରୁ ସେଇ ପଦ୍ମ ଫୁଲଟି କିଣିକିରି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦଉ କାହିଁକିନା ତା ଗର୍ଭରେ ପ୍ରଚୁର ରଙ୍ଗିମା ଶ୍ରୀ ବର୍ଣ୍ଣଶ୍ରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକରି ରହିଛି ତୁମ ଚକ୍ଷୁ କୋଉଠୁ ପାଇଲା ଏଟା ତା କୋଉଠି ମିଳେ ନା ଏତାଦୃଶ ପଦ୍ମର ଗର୍ଭରେ ମିଳେ ତା ଗର୍ଭ ଭିତରେ ପଶି ଚୋରି କରି ଆଣିଛି ତୁମ ଚକ୍ଷୁ ତୁମେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ଚୋର ପୋଷିଛ ଯେ ଅଗମ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଦୁର୍ଗମ ସ୍ଥାନରେ ପଶି କଣ୍ଟକିତ ଦୁର୍ଗ ଭିତରେ ପଦ୍ମ ରହେ ତାର ଯାହା କଣ୍ଟା ପଦ୍ମନାକ କଣ୍ଟା ନେଇକି ସେଠି ପୁଣି ତାର ପ୍ରହରୀ ଜଗିଛି ପଦ୍ମନାଗ ତାକୁ ଡରିନି ତମ ଚକ୍ଷୁ ପଦ୍ମବନରେ ପଦ୍ମନାଗ ରହେ ଦୁର୍ଗମ ଜଳରାଶିରେ ତୁମ ଚକ୍ଷୁ ଚୋର ବୁଡି ମଲାନି ପାର ହେଇକରି ଯାଇ ଆଣିଲା କଣ ଚୋରି କରିଛି ତା ଗର୍ଭର ଶ୍ରୀ ଚୋରି କରିଛି ଏତାଦୃଶ ପଦ୍ମର ଗର୍ଭ ଭିତରେ ଥିବା ଶୋଭା ଶ୍ରୀ ଚୋରି କରିଛି ଏଭଳିଆ ଯୋଉ ଯୋଡେ ଆଖି ତମେ ରଖିଛ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ସେ ତ ପୋଖରୀ ପାଣି ଭିତରେ ପଶି କଣ୍ଟକିତ ଦୁର୍ଗ ଭିତରୁ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଗର୍ଭରୁ ରଙ୍ଗ ଚୋରି କରି ଧରି ପଡିଯାଉଛି ଆମେ ଆଣିପାରିବା ପଦ୍ମଟା ଆମକୁ ଆସି ପାଖରେ ମିଳିଲା କି ଆଣି ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲା ଆମେ ପୁଛିକିରି ତା ଦେହରୁ ଥୋଡେ ରଙ୍ଗ ବାହାର କରିପାରିବା ଆମ ଆଖରେ ଆଣି ବୋଳନ୍ତେ ଆଣିପାରିବା ରଙ୍ଗ ଛଡେଇ ପାରିବା କିନ୍ତୁ ତୁମ ନୟନ ଚୋର ପଦ୍ମ ଗର୍ଭର ଶ୍ରୀ ଶୋଭାକୁ ମୃଷା ଚୋରି କରିବା ଅପହରଣ କରିବା ମୁସ୍ନାତି ଅପହରତି ଅପହରଣ କରି ଆଣିଛି এইভଳିଆ ଯୋଉ ଚକ୍ଷୁ ଶରଦୁଦାଶଏ ସାଧୁ ଜାତ ସତ ସରସି ଯୋଦରେ ଶ୍ରୀ ମୃଷାଦୃଶା ସୁରତ ନାଥ ତେ ଅଶୁଳ୍କ ଦାସିକା ବରଦ ନିର୍ଧନ ତ ନେହ କେଙ୍ଗବଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଦରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ୟାମ ବନ୍ଧୁ ଏଭଳିଆ ଚୋର ନୟନ ଚୋର ଯେ ପଦ୍ମଗର୍ଭର ଶ୍ରୀ କି ଚୋରି ଆଣି ବହନ କରିଛି ରଖିଛି ସେଇ ଚୋରକୁ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଲା ଦିନରୁ ଟିକିଏ ଯେମିତି ବଡ ହେଲୁ ସେଇ ଚୋରଟାକୁ ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ଆମ ପାଖକୁ ପଠେଇ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଆମ କାହିଁକି ଆମ ପାଖରେ ଆସୁ
ହୋଇ ପଡିଥିଲୁ। ଆଉ ଟିକେ ଯେତେବେଳେ ବଡ ହେଲୁ, ଗୌରୀ ରୋହିଣୀ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲୁ, 8-9 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଚୋରୁଟାକୁ ଆଉ ଆମର ଭୟ ହେଲାନି। ଆସୁ ଆସୁ, ଆମର କଣ କରୁଛି କି ସେ ଚୋର ଯେତେବେଳେ ଆସି ଆମ ନିକଟରେ ଆତଜାତ ହେଲା, ଆମ ନିକଟରେ ବିଚରଣ କଲା, ଦୃଷ୍ଟିପାତ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଆଉ ତା ପ୍ରତି ଭୟ ରହିଲାନି। ହଁ, ଏଟା ସବୁବେଳେ ଆସୁଛି। ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ 10-11 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଚୋର ଯଦି 2-4 ଘଣ୍ଟା ନ ଆସିଲା, ଆମକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଲା। କାହିଁ ଆସୁନି। ଆଉ ଟିକେ ଯେତେବେଳେ ବଡ ହେଲୁ, ସେ ଚୋର ଆମ ଭିତରେ ଏପରି ବିଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଯେ ଆମେ ଉନ୍ମାଦିନୀ ହେଲୁ, ପାଗଳିଣୀ ହେଲୁ। ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ପରିଶେଷରେ ଯୋଉ ଚୋର ଦୁର୍ଗମ ଜଳରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରି, କଣ୍ଟକିତ ଦୁର୍ଗ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି, ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପରିବାରର ପୁତ୍ର ପୁଣ୍ଡରିକ, ତାମରସ, କମଳ, ତାର ଗର୍ଭଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ ପୂର୍ବକ, ଅନ୍ତର୍ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ ପୂର୍ବକ ତାର ଶ୍ରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଚୋରିକିରି ଆଣିପାରୁଛି, ଆମେ କେତେ ଆମ ହୃଦୟ କମଳ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆମ ପ୍ରାଣକୁ ଚୋରିକିରି ନେଇଯାଇଛି, ନେଇକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ଧରେଇ ଦେଇଛି। ଟୋଇ ଦ୍ରୁତ ଆସବ। ଏତାଦୃଶ ଭାବରେ ତୁମର ନୟନ ଚୋର ଶିଶୁକାଳରୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଧୀରେ 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 ଆମକୁ କବ୍ଜା କରି, ପରିଶେଷରେ ଆମର ସକଳ ସମ୍ପଦ, ପ୍ରାଣ, ଜୀବର ସବୁଠୁ ବଡ ସମ୍ପଦ କଣ? ଆମ ପ୍ରାଣକୁ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଛି। ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଶୁଣିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, କିଲ ତମେ ପୂର୍ବରୁ କହିଛ ତମେ ସବୁ ମୋର ବୋଲି। ନା, ହଁ ନାଥ, ତା ବକା, ଆମେ ତମର। ଯଦି ତମେ ମୋର, ତମ ପ୍ରାଣଟା ମଧ୍ୟ ମୋର। ନା, ହଁ ଆପଣଙ୍କର। ଆମେ ତ କହିଛୁ ତାବକା ବୋଲି। ଯଦି ତାବକା ତୁମେ ମାନେ, ଅର୍ଥାତ ମାମକା, ତୁମେ ମାନେ ମୋର, କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ହବ ମାମକା, ମୋର, ତୁମେ ମାନେ ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି, ମୋର ପଦାର୍ଥ, ମୋର ବସ୍ତୁ। ନା, ହଁ ମୁଁ ତୁମର ମାଲିକ। ନା, ହଁ ତେବେ ମୋ ପଦାର୍ଥଟାକୁ ମୁଁ ଯାହା କଲେ ତମେ କହିବ କିଏ? ମୋ ଜିନିଷଟାକୁ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗେ, ଗଢେ, ଫିଙ୍ଗେ, ଏହାକୁ ଦାନ କରେ, ବ୍ୟବହାର କରେ, ନ କରେ, ଫୋପାଡ଼ି ଦିଏ। ମୋ ଜିନିଷଟାରେ ମୋର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ତମେ ପରା ମାମକା। ଆଉ କମ୍ପ୍ଲେନ କାହିଁ କରୁଛ? ପ୍ରତିବାଦ କାହିଁ କରୁଛ? ମୋ ଜିନିଷଟାକୁ ମୁଁ ଯାହା କଲି। ଶ୍ୟାମ ବନ୍ଧୁ ଶୁଣ ଶୁଣ, ତାବକା ଆମେ ସତ କଥା ଯେ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ଆମେ ତବ ଅଶୁଳ୍କ ଦାସିକା। ହୁସିଆର, ଅଶୁଳ୍କ ଦାସିକା। ସୁରତ ନାଥ ତେ ଅଶୁଳ୍କ ଦାସିକା। ଆମେ ତୁମର ଦାସିକା ସତ, କିନ୍ତୁ ଅଶୁଳ୍କ ଦାସିକା। ଶୁଳ୍କ, ଆମେ ବେତନ ନେଇକିରି ଆପଣଙ୍କର ଦାସ ହେଇନୁ। ଆମେ ଯଦି ଦରମା ନେଇକିରି ଦାସ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ପ୍ରତିବାଦରେ କିଛି, ପ୍ରତିବଦଳରେ କିଛି ପାଇକିରି ତୁମର ଦାସ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଆମକୁ ଯଥେଚ୍ଛାଚାର କରିପାରନ୍ତ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତ କରିପାରନ୍ତ। ମୁଁ ମାସକୁ 1000 ଟଙ୍କା ଦଉଛି, ତତେ ଖଟେଇବିନି, ମୋର ଅଧିକାର ରହନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତୁମ ନିକଟରେ ଅଶୁଳ୍କ ଦାସିକା। ତୁମେ କଣ ଆମକୁ କିଣି ନେଇଛ କି? କୀର୍ତ୍ତ ଦାସିକା ନୁହଁ ଆମେ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୀର୍ତ୍ତ ଦାସିକା ନୁହଁ। କୋଉ ଦିନ ତୁମେ କହିନ ମୋ ପାଖକୁ ଆସଲ ବୋଲି, ମୁଁ ତୁମକୁ ନେବି ବୋଲି। ଆମେ ନିଜ ଆଡୁ ନିଜେ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଛୁ, ଏବଂ ନିଜ ଆଡୁ ନିଜକୁ ତୁମ ଚରଣରେ ସମର୍ପଣ କଲୁ ବୋଲି। ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ସତ କଥା କହତ, ତୁମେ ଏଡେ ଧନୀ ଘରର ପୁଅ, ତମର ପଇସା ପତ୍ର ଅଭାବ ନାହିଁ, ତୁମ ବାପା ରାଜା, ନନ୍ଦ ଗୋପନଗରର ରାଜା,
ତୁମର ଅଭାବ ଅନାଟନ କିଛି ନାହିଁ, ତମେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ, ତମେ ଯାହା ମାଗିଲେ ମା ଲୁଚେଇକିରି ଦିଅନ୍ତା ନାଇଁ କି? ଧନୀ ଘରର ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ମା ମାନେ ଲୁଚେଇକିରି ଦିଅନ୍ତିନି କି ବହୁତ ପଇସା? ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଦିଅନ୍ତି। ଧନୀ କଣ ଗରିବ କଣ, ତୁମ ମା ତ କେତେ ପଇସା ଲୁଚେଇକିରି ତମକୁ ଦିଅନ୍ତା, ଆମେ ଦିନେ ତମ ପାଖରେ କିଛି ଦାବି କରୁଛୁ? ଆମେ ଯେ ନିଜକୁ ବିକ୍ରି କଲୁ ତମ ଚରଣାର ବିନ୍ଦରେ, ଦାସୀ ରୂପେ ଯେ ନିଜକୁ ନେଇ ସମର୍ପଣ କଲୁ, ତା ପାଇଁ ତୁମ ପାଖରେ ଆମେ କଣ ଦାବି କରୁଛୁ? ପ୍ରତିବଦଳରେ କଣ ନେଇଛୁ? ମୁଖ୍ୟ, ସାଜୁଜ୍ୟ, ନିର୍ବାଣ, ସାର୍ବଭୌମତ କଣ ନେଇଛୁ? ନ ନାକ ପୃଷ୍ଠଂ ନଥ ପାରମେଷ୍ଟଂ ନ ସାର୍ବଭୌମଂ ନ ରସାଧିପତ୍ୟଂ न जोग सिद्धि अपुनर्भव मा मुक्ति। अपुनर्भव मुक्ति, पुनर्भव न होगा, पुनर्जन्म न होगा, मुक्ति बा मुख्य। अपुनर्भव मा वांछन्ति तत्पाद रज प्रपन्न। केवल तुम पाद सेवा व्यतिरेक काली आम 16 कोटी भगवान मुहरे जहाँ कहुई से कही नहीं कि दियो मान न गृहते देले ग्रहण करती ना, से मो लोक जहां देले किसी ग्रहण करती ना। आज्ञा कौन देले? पैसा पत्र, सुना रूपा, आय अलंकार, खावा पीवा, लुगापटा, एगुड़ाक किए पचारुची म? सालोक्य साष्टि सामीप्य साजुज्यम ऐक्यम अप्युत। ऐक्यटा निर्वाण, ऐक्यम अपि उत देले दीयमान न गृहते नियंते नहीं। संपूर्ण भाव आत्म सुख विवर्जित। जेहेतु आम आपणकर अशुल्क दासिका, आमर जी इच्छा है से आपंकर सेवा करूँ ना, आपंकर अधिकार मो पर नहीं। जदि पैसा देकरी वेतन देकरी आपण आमको किणी थांते, मासिक मास दियंते, खाइबा को पीवा को लुगापटा देकरी हाथ खर्च दे रखि थांते, बोले किछटा अधिकार रहंता। आपण जेहेतु किछि हमको दबार प्रश्न नहीं, आमाडू आम अशुल्क दासिका, तेणु आम पर तुम अधिकार नहीं। आम प्राण नबाकू तुम किए? आम प्राण नबा तुम्हें किए? अशुल्क दासिका। अच्छा, मुपरा पूर्व श्लोक तुम कही सारिच तुम प्राण मु ग्रहण कर सारी मो हाथ रे बोली, तुम पाखरे तो तुम प्राण नाही। आउ तुम मरण कौन हम? प्राण थिले सिना मरण हंता ना। श्याम सुंदर तुम्हें बरदत्त, बरद बरद बोली गोटे शब्द से कहे, बरदत्त, बरद, बरदाता इति, बर प्रदायक। सकल प्रकार बर समस्त को दवाई आपण समर्थ हेले मध्य आम प्राण सर्वदा आपण पाखे समर्पित और आपण हाथ में थिले मध्य समय समय वरदान कला भलिया आमको आपण प्राण संसार करे दियंती। जहा फल आम जी उठिला पर पुणी आपण से प्राण को अपहरण करती। ये कि नाटक, ये कि लीला। अतएव अस्त्र न थाऊ, शस्त्र न थाऊ, किछि न थाऊ, बारंबार आमको प्राण दान करी पुणी प्राण अपहरण ये जो कार्य आपण करूचंती अनेक काल धरी। सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका, सुरतनाथ बोली कहते। केमिति मु तुमर प्राण बारंबार दौची, बारंबार नौची। श्यामसुंदर बुझी पारु नांदी। आम झील पिला गुड़ाक एत कथा कौन खोलिकी कहीपरू? तुम्हें किए? तुम विशेषण कौन? तुम डेफिनेशन कौन? तुम परिचय कौन? तुम्हें किए? सुरतनाथ, सुरतनाथ। सुरतनाथ मोदन मोहन मूर्ति, साक्षात कोटि कंदर्प मूर्ति। बारंबार आम सह जे आपण सुरत संपादन करती प्राणटा आम फेरी पाइलु, से आम बर नहीं कि आउ कि बर दियंते? यदि स्नेह संभाषण कले, प्रीति व्यवहार कले, गाढ़ालिंगन कले, याठू कौन मोक्षटा बड़ जिनिस कि? भगवान क्या मोक्ष देले?
କାହାକୁ ଇନ୍ଦ୍ରତ୍ୱ ଦେଲେ, କାହାକୁ ବ୍ରହ୍ମାତ୍ୱ ଦେଲେ, କାହାକୁ ଶିବତ୍ୱ ଦେଲେ, ଆଉ ଜଣକୁ ଗାଢ ସ୍ନେହ କରି ପ୍ରୀତିସ୍ପଦ କରି ରଖିଲେ। ତାର ପ୍ରାପ୍ତିଟା ବଡ ନା ଶିବତ୍ୱ, ବ୍ରହ୍ମାତ୍ୱ, ଇନ୍ଦ୍ରତ୍ୱ, ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ, ମୋକ୍ଷ ଏଇଟା ବଡ? ସୁରତନାଥ ଯେହେତୁ ବାରମ୍ବାର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସୁରତ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାଣ ଅର୍ପଣ କରୁଛେ, ସେତିକି ବେଳେ ଆମକୁ ଟିକେ ବଞ୍ଚିଲା ଭଳିଆ ଲାଗେ। ଆମେ ପ୍ରାଣ ଫେରି ପାଇଲୁ। ଫେରେ ଆର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନୟନ ବାଣ ଦ୍ୱାରା ଆମ ପ୍ରାଣକୁ ଅପହରଣ କରିନେଲେ। ଫେରେ ଜଳି ପଡିକିରି ଗଲୁ, ପ୍ରାନ୍ତ ଅବସ୍ଥା ଭୋଗ କଲୁ। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କି କୃପା ହେଇଗଲା ଯେ ବରଦ ହିସାବରେ ସୁରତନାଥ ହେଇ ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରୀତି ସମ୍ଭାଷଣ କଲେ। ଏ ତ ନୂଆ ନୁହେଁ କି ଥରେ ଅଧେ ନୁହେଁ, ତ ସୁଦୀର୍ଘ କାଳ ଧରି ଏଭଳିଆ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆପଣ ଆମ ସହିତ ରଖି ଆସିଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ବର ଦଉଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାଣ ଅପହରଣ କରୁଛନ୍ତି ନୟନ ବାଣ ଦ୍ୱାରା। ସୁରତନାଥ ତେ ଅଶୋଳକ ଦାସିକା ବରଦ ନିର୍ଧନ ତୁ ନେହ କେଂ ବଧ। ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର କହିଲ, ଥରେ ଗୋଟେ ଜନ୍ତୁକୁ ବଧ କରିବାକୁ ଅଛି, ଥରେ ତା ମସ୍ତକ ଛେଦନ କରିଦେଲେ, ଗଲା କାମ ତୁଟିଲା। ସେ ମଲା କି ଗଲା କି ଆଉ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ହେଲା, ଏ ଗଲା। ଗୋଟେ ଲୋକ ଏମିତି ସମର୍ଥ ଯେ ତା ମସ୍ତକ ଛେଦନ କଲା, ଫେରେ ମନ୍ତ୍ର ଜଳ ସେଚନ କରି ତା ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଯୋଡ଼ିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଫେରେ ତାକୁ ଛେଦନ କଲା, ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା? ଫେରେ ମନ୍ତ୍ର ଜଳ ମୁଠେ ପକେଇଦେଲେ ତା ମୁଣ୍ଡଟା ତା ବେକରେ ଯୋଡି ହେଇଗଲା। ସେ ଫେରେ ମେ ମେ କଲା, ଘାସ ଫାସ ଚରିଲା, ଦି କଳ ଘାସ ଖାଇଛି, ଫେରେ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଇଏ ଛେଦନ କଲା। ଇଏ କି କାମ? ଏଟା ବଧ ନା ଆଉ କଣ? ଏଟାକୁ ବଧ ବୋଧେ କୁହାଯିବନି, ଆଉ କଣ କୁହାଯିବ? ବାରମ୍ବାର ନିଧନ ହଉଛୁ ଆମେ, ପ୍ରାଣ ସଞ୍ଚାର ହଉଛି, ପ୍ରାଣ ଯାଉଛି, ପ୍ରାଣ ସଞ୍ଚାର ହଉଛି, ପ୍ରାଣ ଯାଉଛି। କେତେ ଗୁଡିଏ କଥା ଏଇ ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ପଦ ଭିତରେ। ସୁରତନାଥ ତେ ଅଶୋଳକ ଦାସିକା ବରଦ ନିର୍ଧନ ତୁ ନେହ କେଂ ବଧ। ୟାକୁ କଣ ବଧ କହନ୍ତିନି କି? ଓହୋ, ବୋଧେ ଏଇଟାକୁ ବଧ କହନ୍ତିନି। ଜାଣି ତ ଦେଲି, ଆଉ ଥରେ ବଧ କଣ? ଫେରେ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ କାଟ, ଫେରେ ବଞ୍ଚେଇ ଦବା, ଏଟାକୁ ବଧ କହନ୍ତିନି କି? ନ ଇହ କିଂ ବଧ। ୟାକୁ କଣ ବଧ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା? ପଶୁବଦ୍ଧ। ବଧ ଶବ୍ଦଟା କୋଉଠି ଲାଗିବ? କେବଳ ମସ୍ତକ ଛେଦନରେ, ପଶୁବଧରେ। ଆମେ ଯଦି ରୋଗରେ ପଡିକି ଶୋକରେ ପଡି ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ ବଧ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି କି? ଜଣକୁ ଜଣେ ହତ୍ୟା କଲେ ଯାଇକିରି ବଧ, ନାଇଁ କି? ବଧ ଶବ୍ଦଟା କୋଉଠି ଲାଗିବ? ମୃତ୍ୟୁରେ ସବୁଠି ଲାଗିବନି। କିଏ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଚାଲିଗଲା, କିଏ ରୋଗରେ ପଡି ଚାଲିଗଲା, କିଏ ବୁଢା ହେଇ ଚାଲିଗଲା, କିଏ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଚାଲିଗଲା, ସେଟାକୁ ବଧ କୁହାଯିବନି। କେବଳ ଶିରଚ୍ଛେଦନ ବା ତଦ୍ରୂପ କିଏ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା, ସେଟାକୁ ବଧ କୁହାଯିବନି। ବଧ କୁହାଯିବ ଜଣେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଅପର ଜଣକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦେଲେ। ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆମକୁ ମାରୁଛ, ଚେଷ୍ଟା କରି, କୌଶଳ କରି, ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇ, ପରିଶ୍ରମ କରି ଆମକୁ ମାରୁଛ, ପୁଣି ବଞ୍ଚଉଛ, ମାରୁଛ, ପୁଣି ବଞ୍ଚଉଛ। ୟା ତ କରୁଛ ଆଉ କଣ? ଯେହେତୁ ତୁମେ ବରଦ, ଏଇଟା ତ ଆମେ ଭୋଗ କରୁଛୁ ଆଉ କଣ? ସଂସାରରେ ୟାଠୁ ଆଉ କିଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି କି? ଏ ଦୁଃଖ କିଏ ଭୋଗିଥିଲେ? ଜଣେ ଭୋଗିଥିଲେ। ଗୋଟେ ଦଳ, ଜଣେ ନୁହଁ, ସଗରଙ୍କ ପୁଅ ମାନେ, ସଗରଙ୍କ ପୁଅ ମାନେ ଏଟା ଭୋଗିଥିଲେ, ଆଉ କେହି ଭୋଗି ନାହାନ୍ତି। ଏଟା ଚରମ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଯେତେବେଳେ ସଗରଙ୍କ ପୁତ୍ର ମାନେ ପିତା ସଗରଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ଅଂଶକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, 60,000 ସଗର ପୁତ୍ର, ଆରେ ଘୋଡାଟା କୁଆଡେ ଗଲା ଖୋଜ, ପୁଅମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଦେଲେ, ସମର୍ଥ ପୁଅ ମାନେ। ପିତା ସଗର ରାଜା, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ରାଜା ସଗର ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯଜ୍ଞରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞରେ। ତାଙ୍କ ଅଶ୍ୱଟା କିଏ ଚୋରି କରି ନେଇଗଲା। ଖୋଜୁ 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 ଆଉ କୋଉଠି ପାଇଲେନି। ବିବର ମାନ ଖୋଳି ପକେଇଲେ,
ସେ ଖୋଳି 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 ମାଟି ତଳେ କୋଉଠି ଥିବ ବୋଲି ମାଟି ତମାମ ଖୋଳିବ। 60,000 ତ ସବୁଡା ସମର୍ଥ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଖୋଳିଲେ। ଖୋଳୁ 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 ପୃଥିବୀରୁ 3 ଭାଗ ଖୋଳି ପକେଇଲେ। ସେ ଯେତକ ଖୋଳିଥିଲେ ସେତକ ହଉଛି ସାଗର। ସଗରଙ୍କ ପୁତ୍ର ମାନେ ଖୋଳିଥିବାରୁ ତା ନାଁ ହଉଛି ସାଗର। ପୃଥିବୀର 3 ଭାଗ ଖୋଳି ପକେଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ପାଇଲେନି କୋଉଠି। ବିଳ ଡେଙ୍ଗର ସବୁ ଖୋଳି ପକେଇଲେ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କପିଳଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ତ ପଛପଟ ଗଛରେ ଘୋଡାଟା ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ଅଶ୍ୱଟା ଯଜ୍ଞ ଅଶ୍ୱଟା ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ସଗରଙ୍କ ପୁଅ ମାନେ କହିଲେ ଚଣ୍ଡାଳ ଚୋର ଆଣିକିରି ଯେତେବେଳେ ଆଉ ନ ପାରିଲା ଆମେ ଗୋଡେଇ ଗୋଡେଇ ପାଖ ନିକଟ ହେଇଗଲୁ, ସେତେବେଳେ ବାନ୍ଧି ଦେଇକିରି ଗଛରେ ଋଷି ଭଳିଆ ବସି ପଡିଲେ। ପିଟ ଚଣ୍ଡାଳକୁ 2-4 ବାଡି ବାଡେଇ ଦେଲେ। ଆଜ୍ଞା ସେ ମାଡରେ କପିଳଙ୍କର ଦେହ ଜଳୁଛି। ଏମାନଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଆଉ କଟୁ ଭାଷା ଆଉ ଆଘାତରେ ମାଡରେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଜଳୁଛି। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଲେ ଜଳ ଜଳ, ଅଭିଶାପଟେ ଦେଇଦେଲେ କପିଳ। ଜଳିଲେ। କେମିତି ଜ୍ୱାଳା? ଜଳିକିରି ଯେତେବେଳେ ପୋଡିକିରି ପାଉଁଶ ହେଇଯିବେ ଆଉ ଥରେ ଦେହଟା ଠିଆ ହେଇଯିବ, ଫେରେ ଜଳିବେ। 1-1.5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ ଜଳିବାକୁ। ଜଳିକିରି ଦେହଟା ପାଶ ହେଲେ ଫେରେ ଠିଆ ହେଇଯିବେ, ବାଳ ଫାଳ ସବୁ କଅଁଳିଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଚାଲିଛି। ତାପରେ ସଗରଙ୍କ ପୁତ୍ର ମାନେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଲେ। ସଗରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସାନ ଭାଇର ପୁଅ ଥିଲା, ତାକୁ ରାଜା କରାହେଲା। ସଗର ଥିଲେ ରାଜା, ତାଙ୍କ ପୁଅ ମାନେ ତ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଭୋଗିଲେ। ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇକି ରାଜା କଲେ। ସଗର ସାନ ଭାଇକି ରାଜା କଲେ। ବୃଦ୍ଧ ହେଇଗଲା ପରେ ପୁଅ ମାନେ ତ ନାହାନ୍ତି, କେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିଲେ। ସାନ ଭାଇ ଖୁବ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିଲେନି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ରାଜା କରିଗଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ଗୁଡାକ ଅଛି ସବୁ ଭାଗବତରେ। ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ପାରିଲେନି। ଜୀବନ ତମାମ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ଯତ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ଶାସନଟା ତାଙ୍କର ବଡ କଥା ନୁହେଁ। ଇଏ ଜ୍ୱାଳା ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଇଏ 60 ପିତୃବ୍ୟଙ୍କୁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ସେଇଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା, ସେ ବି ପାରିଲେନି। ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ହଉଛନ୍ତି ଭଗୀରଥ। ସଗରଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ପୁତ୍ରର ପୁତ୍ର ହଉଛନ୍ତି ଭଗୀରଥ। ସିଏ ପାରିଲେ ଶେଷକୁ, ସେ ଶେଷକୁ ପାରିଲେ। ବଡ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଗୋଟିଏ ପଦରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଦେବୀ ଜାନକୀ ତ ଅଶୋକ ବନରେ ରାବଣ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧା, ସେତିକି ବେଳେ ତ ବସନ୍ତ ଋତୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ବସନ୍ତ ଋତୁର କୋକିଳ ଯେତେବେଳେ କୁହୁତାନ କଲା, ସେତେବେଳେ କୋକିଳ କହୁଛି, ଆରେ କୋକିଳ ସହଜେ ତ ମୁଁ ରାମ ବିରହ ଜ୍ୱାଳାରେ ଜଳୁଛି, ତୁ ତାକୁ ଆଉ ଫେରେ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଉଛୁ, ବିଞ୍ଚଣାରେ ବିଞ୍ଚୁଛୁ। କୋକିଳ ତାନଟା ବିରହ ବର୍ଦ୍ଧକ। ବଡ ସୁନ୍ଦର ଲେଖା ସେଗୁଡାକ ସବୁ। ଆମ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡାକ ଆମ ଭାଷାର, ଆମେ ଯୋଉଡାକ ଛାଡିଦେଲେ ଆଉ ପାଉଛେ କି? ଆଉ ତାର ଆଲୋଚନା ଚର୍ଚ୍ଚା ନାହିଁ କି ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ। ବସନ୍ତ ସମୟ ଅତିର ସମୟ ରଭସ ପ୍ରବେଶ ଆସିଯେ, ବିଦ୍ରୁମ ଛବି ସୁଦ୍ରୁମ ଲତା ଭାବି ପଲ୍ଲବେ ସରାଗ ଦିଶିଯେ, ବିକଶୀ ବିକଶୀ କୁସୁମ ମାନ ଯେ, ବୋଲାଇଲେ ଜବ ନବ ପୁଷ୍ପବତୀ ଭାବରସ କଲେ ଦାନ ଯେ। ବସନ୍ତକାଳୀନ କାନନ ଫୁଲ ମାନେ ଲତା ମାନେ ବୋଲାଇଲେ ଜବ ନବ ପୁଷ୍ପବତୀ ଭାବରସ କଲେ ଦାନ ଯେ, ବାସନ୍ତୀ ମଲ୍ଲିନୀ ଆଳି ଛୁରିଅନା ଜହିଁ ହେଲେ ଇଚ୍ଛାବତୀ ଯେ, ବାସକୁ ଆସି ଭ୍ରମର ଯାରେ ବସି ମଧୁମାଦ କରେ ମାତି ଯେ, ବସନ୍ତ ବାତ ବାସ ହରେ କାଜେ, ବସାଇ ନଦିଏ ପାଶେ ମଧୁପକୁ କେତକୀ ସତୀ ନାୟିକା ଯେ। ଏ ଭ୍ରମର ମାନେ ସବୁ ଭୁଲରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କେତେକ ଭଲ ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅଶୋକ ବନେ ଶୋଷକେ ଥିବା ନାଇଁ ଏତିକି ବେଳେ ଏହି ସମୟରେ ଏ ବସନ୍ତ ଋତୁକୁ ଦେଖି କୋକିଳକୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେଶ। କୋକିଳକୁ ଦୂତ କରି ପଠାଉଛନ୍ତି, ମେଘଦୂତ। ମେଘକୁ ଦୂତ କରି କାଳିଦାସ ପଠେଇଛନ୍ତି, ଯକ୍ଷ ପଠେଇଛି। ସୀତା କୋକିଳକୁ ତାରି ଦେହରେ 2-3ଟା ପଦ ଦେଖିଛନ୍ତି।
ଆରେ କୋକିଳ ରାମକୁ ଯାଇକରି କହିବୁ ବଂଶ ତପି କୋପା ନଳେ ବଗ୍ଧ ଜାଣି ସେ ବଂଶ ଜାତ ନୃପତି ଯେ ବୁହାଇ ଗଙ୍ଗା ବିଷ୍ଣୁ ପଦୁ ବହୁତ କ୍ଲେଶ କରାଇଲେ ଶାନ୍ତି ଯେ। ସବୁ କାଳ ପିଲାଦିନର ପଢା ତ ଆଉ ମନେ ପଡୁନି। ବଲ୍ଲଭେ ବନ ପ୍ରିୟ କହ ଏତେ ଯେ ବନପ୍ରିୟ କୋକିଳ ବଲ୍ଲଭେ ରାମକୁ ଯାଇକି ସେ କହ ବିରହତା ପାନଳେ ପ୍ରିୟା ତୁମ ବଂଶରେ ଏଭଳିଆ ଜଳି ପୋଡି ଯାଉଥିଲେ ଯେ ସେଇ ବଂଶରେ ଭଗୀରଥ ଜାତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୀତଳ କଲେ ତ ସେଇ ବଂଶରେ ତ ତୁମେ ଜାତ ତୁମର ପ୍ରିୟା ବିରହ ତାପାନଳେ ପ୍ରିୟା ଦଗଧ ତୁମେ କେମିତି ତାର ଶାନ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରୁଛ ଏ କଥା ଯାଇ କହିବ। ତ ଯେମିତି ଜଳୁଥିଲେ ସଗର ପୁତ୍ର ମାନେ ଶରୀର କଳି ଉଠୁଥିଲା ଇଆଡେ ନିରନ୍ତର ଜଳୁଥିଲା। କେବଳ ଏଇ ଗୋଟିଏ ପୁରାଣ ଜଗତରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଭଳିଆ ଦୁଃଖ। ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ଦୁଃଖ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଆମକୁ ତୁମେ ସେଇ ଦୁଃଖ ଦେଲ, ତୁମେ ଶତ୍ରୁ ନୁହ ଆମର ମିତ୍ର କେମିତି ହେଲ? ତମେ ଯେ ପ୍ରଥମରେ କହିଲ ଗୋପକନ୍ୟା ଗଣ ମୁଁ କଣ ତମର ଶତ୍ରୁ ନୁହ? ବରଦ ହିସାବରେ ସୁରତନାଥ ହିସାବରେ ବରଦାନ ପୂର୍ବକ ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦଉଛ, ପୁଣି ନାଣବାଣରେ ପ୍ରାଣ ଅପହରଣ କରି ବିରହ ଜ୍ୱାଳାରେ ଜଳଉଛ, ମରୁଛୁ ବଞ୍ଚୁଛୁ ମରୁଛୁ ବଞ୍ଚୁଛୁ। ଆମ ଜୀବନଟା କେବଳ ଏଇଥରେ କଟିଗଲା, ଆମ ଜୀବନଟା ଏଇଥରେ ବିତିଗଲା। କୋଉଠି ଅଛ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ତୁମେ? ଦୃଶ୍ୟତାମ ଦେଖା ଦିଅ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦରେ ଶ୍ଲୋକରେ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ପଦରେ କଣ କହିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖିବା।